बड़ा विस्तार के नाल तां वड्डी खबर है। रिटायर्ड एडीजीपी राकेश चंद्रा ते विजिलेंस ने रेड की है। नया गांव वाले फार्म हाउस से विजिलेंस की रेड की खबर है। विजिलेंस की टैक्नीकल टीम ने यह छापा मारिया। जंगलात विभाग की जमीन से कब्जा किया गया। ये इल्जाम ने 3 एकड़ दसी कि फार्म हाउस बनया होया। सो जिसनूं लैके वड्डी खबर है। दस दिए कि विजिलेंस के वलों कार्रवाई की गई है। विजिलेंस ने रेड की है। नया गांव वाला फार्म हाउस है जिथे विजिलेंस ने रेड की है। रिटायर ने डीजीपी राकेश चंद्रा जिन्हां ते विजिलेंस की यह कार्रवाई सामने आई है। विजिलेंस की टैक्नीकल टीम है जिसने छापा मारिया, जिसने रेड की है। जंगलात विभाग दी जमीन ते कब्जा करन दे इल्जाम ने, जिस दे इल्जामां दे विच कार्रवाई की जा रही है। 3 एकड़ दे विच दसदी कि फार्म हाउस बनया होया। तां हुण यह कार्रवाई वड्डी वेखण नूं मिल रही है। यह रेड की गई है। इस तों पहलां भी दस दित्ता जावे तां विजिलेंस दे वल्लों वक्-वक् होर कई अजिहे सीनियर अधिकारी ने, कुछ रिटायर हुए ने, कुछ मौजूदा भी ने जिहड़े ऑन ड्यूटी ने, उन्हां ते कार्रवाई की जाती है। और खास तौर पर जिहड़ी इनकम है यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसनूं लैके सवाल जवाब किए जाते हैं कि जिहड़ी इनकम तो ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई गई है तो वह सारी डिटेल जिहड़ी है वो दित्ती जाए ताकि कागज पता होण कि आखिरकार कित्थों ये जिहड़ी प्रॉपर्टी है उसनूं बनाया गया या किसी तरीके की होर कोई कपलेबाजी है तो उसनूं लैके भी कार्रवाई विजिलेंस करती नजर आ रही है। तो कह लीए कि सख्ताई है पूरी। और रिटायर ने डीजीपी राकेश चंद्रा जिन्हां ते विजिलेंस ने हुण रेड की है। नया गांव वाले फार्म हाउस से विजिलेंस की रेड की खबर है। विजिलेंस की टैक्नीकल टीम है जिसके वालों छापा मारिया गया। जंगलात विभाग की जमीन ते कब्जा करने दे इल्जाम लगे ने कि जंगलात विभाग की जमीन है जिस ते कब्जा किया गया। 3 एकड़ दे विच यह फार्म हाउस बनया होया। वड्डी खबर है। दस दी कि इस तो पहला भी ਵੱਖ-ਵੱਖ होर ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ अधिकारी ने, नामी लोग ने जिन्हां ते अजिही कार्रवाई जिहड़ी है वेखण नूं मिली है। हालांकि सारे ज्यादातर जिहड़े ने इस वेले अंडर इन्वेस्टिगेशन ने, जांच तां चल रही है। जंगलात विभाग की जमीन ते जिहड़ा कब्जा किया इस तरह के इल्जाम जिहड़े ने वो लगे ने। विजिलेंस के वल्लों ਵੱਖ-ਵੱਖ अधिकारियों ते जिहड़ी है कार्रवाई जिहड़ी है वेखण नूं मिली है। पिछले दिनों दे विच भी जेकर जिक्र किया जाए सख्ताई दे नाल पुछगिछ की जाती है। खास तौर पर इनकम तो ज्यादा जिहड़ी प्रॉपर्टी बनाई हुई है उसनूं लैके सवाल जवाब किए जाते हैं। सारे कागज मंगे जाते हैं कि सारा वेरवा जो है वो विभाग नूं दिता जाए ताकि जायज़ है ये सारा जो प्रॉपर्टी बनाई गई है प्रूफ हो सके। तो यह सब कार्रवाइयां जिहड़ियां ने पिछले दिनों दे विच वेखण नूं मिल रही हैं। विजिलेंस अपना इत्थे काम करदा नजर आ रहा है। रिटायर ने एडीजीपी राकेश चंद्रा, इस करके खबर अहम है, इस करके खबर सुर्खियां दे विच भी कह सकते हैं कि यह है। मनोज राठी ने साडे नाल ज्यादा गलबात लई। मनोज की कुछ जानकारी, क्योंकि इल्जाम ये ने कि जंगलात विभाग की जमीन है जिस ते कब्जा किया हुआ है। देखो गुरजोत, हुण तक दी जिहड़ी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चीज़ां सामने आई है कि एक विजिलेंस नूं शिकायत दी थी एक जिहड़े शख्स, हालांकि उसका नाम जिहड़ा हैगा डिस्कलोज नहीं किया है, ऑनलाइन मिलती है। हालांकि ये नहीं, हालांकि रिटायर ने एडीजी इन्हां दे जिहड़ा फार्म हाउस है 3 एकड़ तो भी वध जिहड़ी है उहदे एरिया च फैला होया। एक नहीं 2-3 शिकायत ऑनलाइन जिहड़ी हैगी है वो विजिलेंस नूं कीती गई है ते जिहड़ी जानकारी सानूं मिली है ते विजिलेंस की जिहड़ी टैक्नीकल टीम है, विजिलेंस के जिहड़े अधिकारी हैं वो अज इत्थे पहुंचे। नए गांव तो जब आगे जाते हैं करीब नया गांव तो 4-5 किलोमीटर आगे जिहड़ा फॉरेस्ट एरिया है उत्थे जाके फार्म हाउस हैगा, एडीजी खुद इत्थे मौजूद ने और उहदे नाल असीं गलबात भी कीती है, लेकिन कैमरे के आगे किसी भी तरह की कोई उन्होंने गलबात नहीं की। असीं उन्होंने क्वेश्चन किया कि आखिर विजिलेंस तुहाडे इत्थे पहुंची है, ये जायज़ है, नाजायज़ है, लीगल है, इलीगल है, तो उन्हों का खास तौर पर कहना है कि 2009 तो ये मेरी जी एकड़ है, मैं पूरा लीगली तरीके नाल इहनूं लेता सी। हालांकि मैनूं ये जरूर है कि कॉल आई विजिलेंस की, विजिलेंस ने मैनूं परमिशन मंगी थी कि असीं ये फरमाइश करना चाहते हैं, पूरा जिहड़ा ब्यौरा लेना चाहते हैं तो अज ये टीम इत्थे पहुंची है तो मैं खुद ये कोऑपरेट कर रहा। हालांकि ये जरूर गल कहते नजर आए तो असीं जरूर उन्होंने कहा कि तुसीं कैमरे आगे जिहड़ी चीज़ां कहो, लेकिन उन्होंने कैमरे आगे कोई भी चीज़ साफ तौर पर कहने तो मना करता। लेकिन जिहड़ी शिकायत विजिलेंस नूं मिली है, ये शिकायत मिली है कि फॉरेस्ट एरिया पे नजायज जिहड़ा है एक फार्म हाउस बनाया गया। गुरजोत ये फार्म हाउस जिहड़ा बनाया गया असीं उत्थे ही मौजूद हाँ, बहुत बड़े लैवल पे जो फार्म हाउस है और बहुत बड़ा एरिया कह सकते हैं कि 3 एकड़ तो भी जिहड़ा एरिया है पूरे फॉरेस्ट एरिया पे इहनूं लाया गया है, जिहदी हुण लगातार पेमाइश की जा रही है। हुण भी जिहड़े टैक्नीकल विजिलेंस दे जिहड़े अफसर ने वो इत्थे पहुंच के पूरा जिहड़ा हैगा वो करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं मनोज, बने रहो साडे नाल। तां एक्सक्लूसिव तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं दर्शकां नूं फार्म हाउस दियां। हालांकि गेट है, मुरला गेट है जो जिसनूं देख के ही अंदाजा लगदा है कि किस तरीके दे नाल अंदर फार्म हाउस तैयार कीता होएगा।
3 एकड़ ਥਾਂ ਹੈ 3 एकड़ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ कि जंगलात विभाग की यह जमीन है जिस ते नाजायज कब्जा किया हुआ। हालांकि जिस तरह के नाल मनोज दस रहे हैं कि उन्होंने सवाल जवाब किए सी जो रिटायर्ड एडीजीपी ने, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता है क्योंकि उन्होंने सवाल पूछे कि तुहानू खास तौर पर यह जानकारी चाहिए कि यह जायज है नाजायज है, जो कार्रवाई विजिलेंस कर रही है उसनू तुसीं किवें देख रहे हो, पर कोई जवाब हले तक नहीं आया। पर एकदम तो यह रेड की गई, अचनचेत छापा है, तो हो सकता है एकदम तो भी जवाब देना मुश्किल होवे, बाद दे विच कोई स्टेटमेंट आ जाए। पर फिलहाल ये वड्डी खबर है, वड्डी खबर क्योंकि अजिहे कई अधिकारी अजिहे सीनियर रैंक ते जिहड़े मौजूद सन या फिर ऑन ड्यूटी भी ने, तां उन्हां ते विजिलेंस ने जिहड़ी है पिछले दिनां च भी कार्रवाई कीती सी। तां इह भी एक वड्डी कार्रवाई है। मोहाली दा नया गांव है जिथे कि यह 3 एकड़ दे विच फार्म हाउस वड्डा तैयार किया गया, बहुत वधिया तरीके दे नाल इसनूं तैयार किया गया है जो मनोज भी दस रहे हैं। पर हुण ये रेड की गई है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जी मनोज, इस तो इलावा की जानकारी है? अजे भी अधिकारी फार्म हाउस दे विच मौजूद ने, सवाल जवाब हो रहे हैं, कागजां की पड़ताल हो रही है, किस तरीके की तस्वीर है मनोज? इंफॉर्मेशन मिली कि बिजनेस को एक शिकायत मिली थी कि नाजायज इलीगल एक फार्म हाउस 3 एकड़ से पूरे एरिया से फैला हुआ है, फार्म हाउस है नाजायज बनाया गया है, यानी कि इलीगल तौर पर इन्हों खड़ा किया गया है। तो एडीजीपी उस टाइम के जो पंजाब पुलिस सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने ये पूरा है। हालांकि बिजनेस की सीनियर ऑफिसर इससे पहुंचे थे तो पूरी फरमाइश की गई है, पूरे एरिया की जी फरमाइश की गई है और पूरे तरीके एक ही चीज को जो है पॉइंट आउट किया गया है। जिन्होंने लैके हम जो सीनियर अधिकारी ने सीनियर ऑफिसर ने विजिलेंस ने वो इससे पहुंच के इस पूरे जगह जो भी फार्म हाउस फैलिया हुआ है उसकी पूरी फरमाइश जी की जा रही है। तो दस दी कोशिश की है जो ऑनर ने जो रिटायर्ड एडीजी ने उन्होंने भी गलबात की, लेकिन कैमरे के अगे किसी भी तरह की गलबात जी उन्होंने नहीं की है। आम तौर पर बिजनेस को शिकायत मिलती है, कई शिकायत जी लगातार बिजनेस को मिल रही है, जिन्होंने लेके बिजनेस को अपना काम कर रही है। बिजनेस की टेक्निकल टीम जी लगातार अपने काम करते नजर आ रही है कि किस तरह की से आय तो ज्यादा वध जी संपत्ति है या फिर जी लीगल तरीके बड़े फार्म हाउस जो खड़े किए हुए हैं, हर चीजों एक जी पॉइंट आउट जी है वो की जा रही है। तो हम दस कि हम जी विजिलेंस की टीम है वो लगातार एक पॉइंट पे काम कर रही है, एक चीज की फरमाइश करती नजर आ रही है, एक जी चीज क्योंकि कंप्लेंट जी है काफी गंभीर थी। अधिकारी ने उससे पहुंच के खुद उन्होंने फिजिकल इससे मुआयना किया है। तो पूरे कह सकते हैं कि पूरा जो फार्म हाउस है बहुत बड़ा फार्म हाउस है, बहुत जी फैला हुआ है, सारी चीजों एक पॉइंट से जो है वो खंगारिया जा रहा है, फरमाइश की जा रही है। तो हम जो भी बनती कार्रवाई होगी जिस तरह की कंप्लेंट है उस हिसाब से जो है काम किया जाएगा। बिल्कुल 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 मनोज, खास तौर पर जेकर गल की जाए तो इस वेले दियां तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरां ने कि किस तरीके दे नाल ये फार्म हाउस है और उत्थे टीम पहुंची हुई है, टेक्निकल टीम है विजिलेंस की, जिन्हां दे वल्लों जाके पुछगिछ की जा रही है, जाके मौका वेख्या जा रहा है, जाके सवाल जवाब किए जा रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, अजे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है और ये इल्जाम लगे ने कि जंगलात विभाग है यानी कि सरकारी जमीन ते नाजायज कब्जे के इल्जाम लगे ने और अजिहे इल्जामां दे चलदे हुण ये एकदम तो रेड की गई है, छापा मारिया गया विजिलेंस की टीम के वल्लों क्योंकि सीनियर पोस्ट ते रहे रिटायर हो चुके ने एडीजीपी राकेश चंद्रा जिन्हां ते ये इल्जाम लगे ने और ये 3 एकड़ दे विच बनाया हुआ फार्म हाउस है। और इस तो पहला भी जेकर असीं जिक्र करिए तो कुछ महीने पहला जिक्र करदे एक अजिही खबर आई सी जिथे कि बहुत ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਕਬਾ ਸੀ और ਉੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ और ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ इल्जाम लगे सन पर उस तो बाद मामला कुछ होर ही वखरा उतो सामने आया, अधिकारी तक कार्रवाई होनी शुरू हो गई क्योंकि जानबूझ के उत्थे जाके दबश की गई सी, दबाया जा रहा सी, इस तरह के इल्जाम लगे सन यानी कि क्रॉस हो गया सी वो केस और हुण भी हालांकि उसते निगाह जी है वो बनी हुंदी है। पर यह मामला कुछ होर वखरा है उस किस्म का क्योंकि इत्थे भी इल्जाम यही ने कि जंगलात विभाग की जमीन है, इत्थे कब्जा किया हुआ नाजायज कब्जा किया है और ये भी एक बड़े रैंक के अधिकारी ने रिटायर्ड ने एडीजीपी ने जिन्हां ते इल्जाम लगे ने। तो हुणे तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं और इत्थे टीम विजिलेंस की पहुंची हुई है।
ਤਾਂ ਨਿਆ ਗਾਉਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸ਼-ਪੌਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਏਕੜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੀਮ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਬਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਜੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪੌਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਟੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ A1 ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆ ਗਾਉਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਭਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਟੀਕ ਪੀਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, A1 ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ADGP ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ DGP ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ADGP ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 3 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬ ADG ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ADG ਰੂਲਸ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਖਰੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਬ 2009 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਇਆ ਗਾਉਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ADG ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 2 ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਵਾ ਰਿਟਾਇਰ ADGP ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।